በቤሩት ሊባኖስ የምትኖሩ እህቶቼ $150 የምትሰሩ እንዲሁም ደግሞ ተመላላሽ ከመዳም ቤት ጠፍታችሁ ተመላላሽ ከአንድ መዳም ቤት ወደ አንድ መዳም ቤት በሰዓት የምትሰሩ እህቶቼ ይቺ መዳም የምትለውን ቪዲዮን ሰምተን እንመለስና ብዙ ነገር ትማሩበታላችሁ። تعرفي بإيدك أنت تغيري الواقع يلي منه عايش بيك، يعني معك حق تشتغلي $6 على الساعة. شو بتجيبلك؟ علبة لبنة بينكسر ظهرك؟ بلشوا خدوا $10. إذا أنتوا ما غيرتوا أنا ما بقدر ساعدكم، رح تضلكن عم تبكوا وتنقهروا. عملوا جروب واتساب، جمعوا بعض، اتفقوا مع بعض انه لا الوضع ما بقى يحتمل. كيلو البندورة ب200,000، تتعملي صحن سلطة بدك $5، $10 اذا قطعت كمان. ايه change your mind، change your reality. خلي يكون عندك الجرأة. اذا اجتمعتوا كلكم سوا عندكم القوة والقدرة انكم تغيروا الواقع بلبنان وبرا. قولي ببرا يعني اوريدي بيقبضوا احسن ما انتم عم تقبضوا هون. ما عم بفهم ليش قاتلة حالك تيجي لهون $150. بلشي خدي $10 على الساعة ومينيموم 3 ساعات. يعني مش بتفقعي مشوار تكوني على الدورة وتطلعي لي على الجبل كرمال $10 ساعة تروحي تجلي فيها. وبس يكون في ديب كلينينج، يعني بيت متروك له زمان مش منظف، هيدا بتبلشي تسعريه $150. اوكي، $100 على 7 ساعات، من 7 ل8 ساعات حسب كبره حسب حالته للبيت. بي سمارت. اوكي، كلهم رح يضلون يحبوكي لانه اسعارك رخيصه، بس هن فعليا ما بيطيقوكي، بيحكوا عليك بقفا ظهرك. مش كل الناس، انتبهي. اوكي، بي وايز، بي وايز حبيبتي. بلشي خدي $10 والترانسبورتيشن عليهم. اوكي، تاني شي انت يلي بتيجي عملتي لي كونترا بدك تيجي تشتغلي هون، ليه بتحملي لها جزدانة للمدام؟ ما فهمت، مكسورة ايدها ولا معطوبة تروح تتعالج؟ انت عاملة من حالك صانعة، انت عاملة من حالك ممسحة، انت مركبتيون على ظهرك. سوري مدام، احملي جزدانك، احملي غراضك. تمشي معك بالمول شايفة حالة عندها جارية وراها. انا اذا if you were my helper انا بمشي مفتخرة فيك، لانه بيتي نظيف بسببك، لانك اخدي عني كل التعب. برفعك، بشوف حالي فيك، مش بشوف حالي انه عندي خادمة. حذروا شغلي، اصلا كلنا خدام. as a Christian we are servant. الرب يسوع قال ما حدا اعظم من المعلم تبعه. يسوع هو المعلم، هو الاعظم، هو اول خادم، اول مين خدمنا، اول مين تواضع كرمالنا وعلمنا التواضع. جزدانك احمليه، علميها لصاحبة الشغل تبعك منا شغلتك. اوكي، عملوا بالكونترا انه انت بتنظفي 7 ساعات، يعني عندك وقت من 7 الصبح بتوعي 7:30 بتكوني لابسة، من بعدها عندك 7 ساعات تشتغلي فيهم. هي بتنسقن، بدها تساعديها بالليل مع الضيوف، بتنظفي لها 4 ساعات بالنهار، 3 ساعات بالليل. بتتفقوا قبل ما تيجوا، ما بقاش تقولوا لي مكتب. هلا انا خبرتكم كيف عم بتصير القصص. في مكاتب بيفتحوا بيعملوا انترفيو، بيشوفوا البنت، بيشوفوا خلقتها. ليه بيجيبوها بريئة وهبلة ما بتعرف شيء ومش جاية على لبنان؟ انا بدرب اسيوبيات وبدرب عاملات، انا بروح بدربهم على التنظيف. مرة في بنت رحت عم دربها ما بتعرف شو هي الهوفر، ما بتعرف انه تكبسها للدور. هالقد عم بيجيبون بريئين. ليه؟ تيسيطروا عليهم. فترجم الفيديو تبعي وبعتيه وسيف their lives يعني. ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የሸዋሊ ቲዩብ ተከታታዮቼ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ።
የኔ ሰላም ይበዛ፣ የእናንተም ሰላም በያላችሁበት ቦታ ብዝት ትርፍርፍ ይበልልኝ። ያው ሁሉን ነገር ከመግቢያው ላይ ረዘም ያለ ቪዲዮ ነው ያደረኩትኝ። ያው ሰላም ሳልላችሁ እንዳላልፍ ብዬ ነው እና እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? የረመዳን ስራ እንዴት ይዟችኋል? ከኔ ጋር እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉ መልካም፣ ሁሉ ሰላም ነው። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ እዚህ ቤይሩት ሊባኖስ ላይ ለምትኖሩ እህቶቼ ነው ማለት ነው። እሱም ምንድን ነው እንግዲህ ከመግቢያ እንደሰማችኋት የቤይሩቷ መዳም ለኛ የሚሆን ምክር ለግሳናለች ማለት ነው። እንግዲህ አረበኛ የምትችሉ ምን እንዳለች ሰምታችኋል። የማትችሉም ደግሞ ምን እንደሆነ እያንዳንዱን ነገር እነግራችኋለሁ። እሱ ለማን ነው የሚጠቅመው? ከመዳም ቤት ጠፍታችሁ በየሰዓት የምትሰሩ፣ በየሰዓት ከአንድ መዳም ቤት ወደ አንድ መዳም ቤት የምትሰሩ፣ የቀን ስራ የምትሰሩ እንዲሁም ደግሞ $150 ለሚከፈላችሁ ማለት ነው። $150 አሁን አዲስ ከኢትዮጵያ ስንመጣ ለአዲሶች አሁንም ያው $150 ነው። እኛም በመጣን ጊዜ $150 ነው። ግን አሁን ላይ ደግሞ $150 ምንም እያደረገች አይደለችም። በኢትዮጵያ ላይ በተለይ አሁን $150 በአሁኑ ምንዛሬ ትንሽ ተንቀጥቅጦ 30,000 ቢሆን ከዛን ውጭ አይወጣም ማለት ነው። 30,000 ደግሞ አሁን ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ምንም ያደርገው ነገር የለም። ከዛው መቀጠል ደግሞ እንግዲህ እሷ ሴትየዋ አረቧ እንደተናገረችው በሰዓት የምትሰሩ አሁን $5 $10 የምትሰሩ ማለት ነው። $5 እውነት ለመናገር ሴትዮዋ እንዳለችው ሁሉም ነገር ለኛ የሚጠቅመን ትክክል ነው። አሁን ምሳሌ በአንድ ሰዓት $5 ብትሰሩ በሰዓት ማለት ነው። ከዛ ቤት ተከራይታችሁ ከሆነ ትራንስፖርት አለ፣ ምግብ አለ፣ በቃ ብዙ ነገር ታደርጋላችሁ። ያቺ $5 የትራንስፖርት ናት ወይስ የምንድን ናት? እና እናንተ እንዳትጎዱ እናንተ በቃ እራት እንትን ማለት አለባችሁ። እኔ ሱቁን ሁሉን ነገር አውቀዋለሁ። ቢያንስ $20 $15 ሱቅ ይዘሽ ነይ ግዥና ነይ ተብዬ ተልኬ አይቀመጥም፣ የእውነት ለመናገር ማለት ነው። የሆነ ብሩ አሲድ ነገር ነው ማለት ነው። እና እንዳለችው የቀን ስራ የምትሰሩ በየሰዓት የምትሰሩ በቃ ተመካክራችሁ እንደዚህ በግሩፕ አድርጋችሁ፣ ያው አሁን ግሩፕም ደግሞ ትንሽ እያበጣበጠ ያለበት ሁኔታ ነው ቤይሩት ላይ ማለት ነው። ብዙ እህቶቻችን ያው እርስ በርስ የመቀናነት ምናምን ባህሪ፣ ያው እንግዲህ ሰው ስንባል የተለያየ ባህሪ ያለን፣ በቃ ሴጣን ይገባብናል በመካከላችን እና እንደዛ ተመካከራችሁ በቃ $10 $15 እያደረጋችሁ እናንተ እንትን እንዳትሉ እንዳካስሩ ማለት ነው። እና የባለ $150 የምትሰሩ ደግሞ ቤይሩት ላይ በነገራችን ላይ ሰዎቹ ጥሩዎች ሆነው ገንዘብ ስትሏቸው በጣም ነው የሚንቀጠቀጡት። እኔ እውነት ለመናገር ሴትዬ በጣም ከምላችሁ በላይ ጥሩ ናት። ግን በሁለት ዓመት እንኳን ያችን $50 ጨምሩልኝ ብዬ ካፌ ቃል ሳወጣ በጣም እኮ ብዙ ነው፣ በጣም እኮ እንደዚህ ነው ብላ ትንቀጠቀጣለች። እውነት አንዳንድ ጊዜ ስሜት ይሰማኛል። እውነት በቃ በጣም ጥሩ ሆና ግን ገንዘብ ላይ በቃ ያንቀጠቅጣታል፣ እውነት ይለበልባታል። ግን እኛን ማለት ነው ቤት ውስጥ እንደፈለገው አዘውን እንደፈለጉ አድርገውን በደቂቃ የዚህን ሀገር ዜጋ ለአንድ ሰዓት እንኳን የሆነ ነገር ቢያሰሩ በወር ከኛ $150 በላይ እጥፍ ነው የሚከፍሉት ማለት ነው። ግን ያው እኛ ያው ምንም ማድረግ አንችልም። በእርግጥ ያው እኛም ለመስራት ነው የወጣ ነው። ምንም ማድረግ መብታቸው ነው። እና እሷ ሴትዮዋ እንደተናገረችው አንድ በሽተኛ አንድን አሮጊት ታማ ሲያንከባክቡ እኔ ስላየውኝ ነው። ሲያንከባክቡ በወር እስከ 1000 እስከ 1500 የሚከፍሉበት ጊዜ አለ። ግን አንድ ሰራተኛ ያችን $150 ለመስጠት ለኛ ለአፍሪካውያን ለመስጠት ለኛ ለቤት ሰራተኛ ለመስጠት በጣም ነው የሚንቀጠቀጡት ማለት ነው።
እና እናንተ ብልጥ መሆን አለባችሁ። በ150 የምትሰሩትም እህቶቼ ስራ የሚበዛባችሁ ከሆነ አስጨምሯቸው። በቃ እነሱ ሰዎቹ ጥሩ ናቸው። እኔ እውነት የራሴ ስጋ የሆነ ዘመድ ነበረች፣ በእግዚአብሔር ይመስገን አሁን ሀገር ገብታለች። ቆይ ቀጣይ አመት እንደውም የኮሮና ሰዓት ነው፣ ወደዛ አስጨምር 2 አመት ሞልቷት አስጨምሪ እያልኩ ቆይ እናገራለሁ፣ ሴትዮ የጥሩ ነች፣ ቆይ እናገራለሁ ስትል እንደውም $150 ወደ 100 አወረዱባት ማለት ነው። ከዛ እንዴት ነው ወይ ሀገርሽ ግቢ ምናምን ስራት፣ አይ ሴትዮ የጥሩ ናት ነበረ። እና መነገር አለባችሁ ሰዎቹ ጥሩም ቢሆኑ እናንተስ፣ የእናንተ ህይወትስ አገር ቤት የእናንተ እድሜያችሁ በእነሱ እጅ እያለቀ የእናንተ ህይወት ነገ ጧት ምንድን ነው? የእነሱን ህይወት የእነሱን ትዳር እያሟላችሁ የእነሱን አሮጊት የእነሱን ልጅ እያሳደጋችሁ የእነሱን አሮጊት እየተንከባከባችሁ የእናንተ ህይወት ምን ላይ ነው? እና አስጨምሩ። ቢያንስ እንኳን እንደው በሁለት አመቱ ለማስጨመር ሞክሮ ዝም ብላችሁ አታሳልፉ ማለት ነው። ምክንያቱም ችግርን ቢደርስባችሁ አላስጨምርም ብላችሁ ጊዜያችሁ የምታሳልፉ ጥፋቱ ራሳችሁ ላይ ነው የሚሆነው። ማንም ጥፋተኛ ሊሆንላችሁ አይችልም ማለት ነው። እና ትምህርት ይሆናችኋል፣ ልትማሩበት ይገባል። ትማሩበት አላችሁም ብዬ ነው ይህንን ቪዲዮ ይዤላችሁ የመጣሁትኝ። እና ሁላችሁም ደግሞ ራሳችሁን ጠብቁ። አንዳንድ ጊዜ ወታችሁ የምትሰሩም ደግሞ ያው ጓደኛ ባታበዙ ብዬ እመክራችኋለሁ። በማንኛውም በዚህ በቤሩት ላይ ብቻ አይደለም፣ በማንኛውም ሀገር ጠፍታችሁ የምትሰሩ ከአንድ ጓደኛ ወደ ጓደኛ የምትተባበሩ፣ በተለይ ደግሞ ንግድ ምናምን የምትሰሩ እህቶቼ በቃ ከሰራችሁ ራሳችሁን ችላችሁ ሰሩ። ማንም ሰው ማንንም ሰው አታዳብሉ። የእውነት እኔ ስላየሁት ነው። ብዙ እህቶቻችን እርስ በርሳቸው እየተጋጩ እርስ በርሳቸው በቃ ያሳለፉትን ህይወት ወደ ሚዲያ ማውጣት ምን ይባላል? አሁን ይሄ በጣም የሚያስጠላ ነው። እና ሁላችንም ማንኛችንም የሆነ ስራ ስንሰራ እናንተ ፈጣሪ በቃ የፈጠራችሁን ፈጣሪ ተማምናችሁ ራሳችሁን ችላችሁ በራሳችሁ መቆም ይሻላችኋል። የእውነት ብዙ ነገር ነው አሁን ላይ የምትሰሙት የምታዩት፣ በጣም የሚያስጠላ ነገር ማለት ነው። እና እንደዛ ነው ውድ ቤተሰቦቼ። ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ፣ እንዲሁም ደግሞ ለጓደኞቻችሁ ሼር እያደረጋችሁላቸው ተደራሽ አድርጉላቸው። ስለ ቪዲዮ ስለ እንትኑ ካልገባችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ እነግራችኋለሁ ማለት ነው። ያው እንግዲህ ቪዲዮ በጣም ስለሚሰሩ እንድታስጨምሩ ወታችሁ ጠፍታችሁ የምትሰሩ $5 ወይም $6-7 የምትሰሩ ካላችሁ ደግሞ ወደ $10 አስጨምሯቸው ለማለት ነው። እና ይህን ይመስላል የዛሬ ቪዲዮ። መልካም ቆይታ፣ መልካም ባይ ባይ።